السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرے پیارے دوستو، اس دنیا جہاں میں ہر ایک انسان کا مقصد ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ آج کی اس ویلوگ کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کامیابی کے وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنانے سے ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اطہر ویلوگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے یوٹیوب چینل اطہر ویلوگ آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے اچھے ویلوگز بناتا رہوں، جس سے آپ لوگوں کی اور میری مکمل طور پر پراپر طریقے سے رہنمائی ہوتی رہے۔ دیکھیں کہ میرے پیارے دوستو، دنیا جہاں میں آنے والے ہر ایک انسان کا مقصد ہے، اور ہر انسان کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مقصد میں کسی بھی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ اب ہر انسان کا مقصد علیحدہ ہے، ان میں سے میں چند ایک مقاصد کو وضاحتی طور پر بیان کروں گا۔ نمبر 1 پر ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ ہم کامیاب بزنس مین بن جاؤں، میں ایک کامیاب تاجر بن جاؤں، کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، کامیاب تاجر بن جاؤں۔ اگر اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم ہے، اس کا جذبہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، میں اپنی کلاس میں پڑھنے والے تمام سٹوڈنٹ میں سے اول پوزیشن حاصل کروں۔ ایک کلاس میں پڑھنے والے طالب علم کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی پڑھائی میں اپنی کلاس میں فرسٹ آنے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کامیابی کے وہ کون سے اصول ہیں جن کو اپنانے سے ہر انسان کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کامیابی کا اصول وہ کون سا ہے جس کو اگر آپ لوگ اپنا لیتے ہیں آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں، کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کامیاب تاجر بن سکتے ہیں، کامیاب انجینئر بن سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کی جو نیت ہے نا، آپ کی جو نیت ہے وہ مضبوط ترین ہونی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رب میرے لیے بہتر اسباب کو پیدا کرنے میں میری مدد کرے گا۔ اگر آپ لوگوں کا یقین، آپ لوگوں کی نیت اگر اس بات پر پختہ ہو جائے تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر آپ لوگوں کو اس بات پر عمل کرنا ہوگا کامیاب بننے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے اس بات پر عمل کرنا ہوگا کہ میں کسی سے کم نہیں، میں اس کام میں محنت کر اس کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر دنیا میں دیکھیں کام کوئی مشکل نہیں، کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، 2 راتوں میں نہیں ملتی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل لگاتار محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر اس جذبات کو ابھارنا ہوگا، اس بات کو پیدا کرنا ہوگا یہ کام میرے لیے مشکل نہیں، میں اس کام میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، میں اس بزنس کو چلا سکتا ہوں، اس بزنس کو کامیاب بنا سکتا ہوں، میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں، اچھی سٹڈی کر اچھا انجینئر بن سکتا ہوں، میں اپنے مقصد میں دن رات کر کے اپنے مقصد میں
कामयाब हो सकता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप नंबर 2 वाले ऑप्शन को, नंबर 1 वाले ऑप्शन को अपने दिमाग में सेटल कर लें तो आप दुनिया में एक अच्छे और कामयाब इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाब इंसान बनने के लिए नंबर 3 पर हम बात करते हैं। नंबर 1 पर बात थी कि आपको अपने अंदर यकीन पैदा करना होगा, एक नीयत करनी होगी कि मेरे जिस रब ने मुझे पैदा किया है वो रब मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। नंबर 2 पर बात की थी हमने कि कोई भी काम मुश्किल नहीं, हर काम वक्त लगता है उसमें कामयाबी हासिल करने में। नंबर 3 में पर हम बात करते हैं कि आपको कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। आपको वक्त की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तब भी, अगर आप जॉब करते हैं तब भी, अगर आप जॉब को छोड़कर एक बिजनेस बनाना चाहते हैं तब भी, अगर आप बिजनेसमैन एक इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी नंबर 3 पर बात है कि आपको वक्त का पाबंद होना पड़ेगा। अगर आप स्कूल का आपका टाइम है 8 बजे तो आपको चाहिए कि आप अपने स्कूल 8 बजने से पहले पहले अपने स्कूल में हो। अगर आप किसी दफातर में काम करते हैं, किसी दफ्तर में जॉब करते हैं, तो आपको कामयाब इंसान बनने के लिए कोशिश करना होगी, वक्त का पाबंद होना होगा कि मैंने वक्त पर अपने ऑफिस जाना है। अगर आप बिजनेसमैन है, आपने अपने बिजनेस को देखने के लिए, चलाने के लिए वक्त की पाबंदी करनी होगी। देखिए कि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इन कामयाबी के असूलों में जो मैंने नंबर 3 पर बात की है, आप लोग कामयाब इंसान बनने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को वक्त की पाबंदी का आदी बनाएं। नंबर 4 पर बात करते हैं, अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, चाहे आपका किसी भी शोबे से, किसी भी पेशे से ताल्लुक है, तो अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आप ईमानदार बन जाएं, अपने अंदर मुखलिसीपन को इख्तियार करें, ईमानदारी से अपने उस काम को करें। अगर आप जॉब करते हैं, जहां पे करते हैं, आपको चाहिए कि मैं ईमानदारी से, मुखलिसी से, ईमानदारी से उस जॉब को सर अंजाम दूं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से, ईमानत के साथ, अच्छे इखलास के साथ, इखलाक के साथ अपने आप को इस काम में डालें, अपने आप को इस काम में बदलें। एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपको मुखलिस होना पड़ेगा अपने पेशे के साथ। अगर आप लोग इन सब आदात को अपने अंदर अपना लेते हैं तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों एक अच्छे इंसान और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। अपने पेशे में अगर आप जॉब करते हैं तब भी अगर आप इन असूलों को अपनी जिंदगी में अपना लें, अपने माइंड में इनको सेट कर लें, तो आप मुस्तकबिल में कामयाबी की राह पर गमजन हो सकते हैं। देखेंगे कामयाबी हमेशा एक दिन मेहनत करने से नहीं, 2 दिन मेहनत करने से नहीं, 3 दिन मेहनत करने से नहीं, 5 दिन मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत जो है लगातार और मुसलसल करने से मिलती है। और अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि मैं अपने इंसान की मेहनत को जाया नहीं जाने देता। इसलिए मेरे भाइयों, आपका मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली आपका यकीन होना चाहिए, माइंड में आपके सेट होना चाहिए, जिस रब ने मुझे पैदा किया है वो रब मुझे हमेशा कामयाब करेगा। उस रब ने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। जब आप लोग इन असूलों पर अमल करना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।